दो बेनतियां ने ध्यान नाल सुननियां ने। जिहड़े लाइव सुनदे अगे तो अगे शेयर करियो। पहली ते बेनती जिहड़ा तुहाडा हस्पताल चल रहा है बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल, जिहदे विच कोई बिजनेस नहीं, केवल ते केवल भला 20 रुपया की पर्ची च 2 दिन की दवाई ते नाल इक्को छत थल्ले सारे इलाज लागत मुल नाल हुंदे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच, दंदां दे इलाज, अखां दे इलाज, सब कुछ इक्को छत थल्ले बिल्कुल लागत मुल नाल हुंदा है। सब नूं पता है। ते हस्पताल लई सानूं एंबूलेंस की लोड़ है, क्योंकि कई बारी मरीजां नूं लियाउणा पैंदा, छड्डना पैंदा, उहदे लई बड़ी जरूरी सानूं एंबूलेंस चाहीदी है। अंदाजा 10-11 लाख के करीब वो एंबूलेंस बननी है। ते मेरी बेनती जिहड़े तुसीं लाइव सुणदे हो, रोज़ जुड़दे हो, ये एंबूलेंस सानूं चाहीदी है ते चाहीदी भी जल्दी है। ते मैं सब नूं बेनती करदा ਜਿਹੜੇ प्रेमी कोई एंबूलेंस की सेवा कर सकते हैं कर लो, जे नहीं कर सकते, इन्नी वित्त नहीं गुरु ने दिती, भावें एक किणका किणका जिहड़ा 10,000 सेवा पा सकदा वो पावे, 5,000 वाला 5,000 पावे, लख वाला लख पा दे, 50,000 वाला 50,000 पा दे। जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित्त दिती है, रुपईए वाला रुपईया पावे, जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित्त दिती है ये एंबूलेंस की सेवा दे विच। क्योंकि जदों मरीजां नूं घरों लियाउणा है, उन्हां नूं घरों छड्डना है, वो सीसां तुहानूं मिलणीਆਂ सीगीਆਂ। ये भी भला है महाराज जी की मेहर नाल कि किसी रोगी नूं राहत मिलनी, उहदे रोग तो जल्दी इलाज लई अपनी जगह ते पहुंचे, राहत मिले, वो असीसां सिद्धियां तुहानूं मिलणीਆਂ। ते दूजी बेनती गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिहड़ी रसोई चल रही है 2500 तो वध प्रेमी रोज़ लंगर छकदे। ते एक तुहानूं पता है सब नूं गड्डी बनाई हुई है गुरु बाबा नानक जी की चलदी फिरदी रसोई। वो गड्डी हुण काफ़ी वृद्ध हो गई, पुरानी हो गई है, तो काफ़ी उहदे ते खर्चा आ जाता है, पैसे खा रही है गड्डी, पैसे लगते हैं, कभी कोई नुक्स कभी कोई नुक्स। वो गड्डी भी आपां नवीं बनाउणी, वो भी 10-11 लाख का खर्चा है। ये टोटल 21-22 लाख का खर्चा है दोवें गड्डियां दा। ते इस गड्डी दे राहीं जदों लोड़वंदां दे लई प्रशादा जाया करेगा तैयार होकर वख-वख थावां ते, जदों गरीब छकणगे, लोड़वंद छकणगे, उन्हां दे पेट विच अन्न दा दाना पएगा, वो बरकतां तुहानूं पैणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚੇ मैं 10-11 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 5,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। QR कोड भी चलते हैं, भावें सीधा स्कैन करके QR कोड के राही तुसीं ये ट्रस्ट नूं सेवा भेज सकते हो। अपनी सेवा सानूं तुसीं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी कर सकते हो। ये मेरी बेनती, वो भी नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चलता है। ये मेरी निमरता सहित बेनती, 2 गड्डियां सानूं चाहीदियां ने, एक हस्पताल लई एंबूलेंस चाहिदी है ते एक गुरु बाबा नानक जी की चलदी फिरदी रसोई लई गड्डी चाहिदी। ते वो भी सीधा भला है, कई बारी उन्होंने नहीं मिलता खाण नूं, हफ्ते च 2 बारी जदों गड्डी वो इलाके च जाके प्यारे एक गड्डी नहीं सेवा हुंदी है, प्रशादा उन्होंने मिलता, जिहड़े कई दिनों तो भुखे जदों उन्हां दे मूँह दे विच रोटी पएगी, बरकतां किहनूं पैणगीਆਂ? तुहानूं पैणगीਆਂ। और मैं गारंटी नाल कह रहा, ਇਹੋ जी विद गुरु रामदास बना के रखणगे, तुहाडे घरां दे विच सदा सदा ये चुल्हे बलदे रहणगे, लंगरां दी तोट नहीं आउणी, ते तुहाडे बच्चियां दी रोजी रोटी दा प्रबंध बापू दीप सिंह ने, बाबा नानक ने, बाबा गुरु रामदास ने आपे कर देना। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा। ये बापू साडा बड़ा वड्डा खंडे वाला बाबा, ते ये तुहाडे घरां च कमियां नहीं रहणीਆਂ। ये दोवें सेवावां दे विच आपो अपनी जो सेवावां पा के, हिस्सा पा के गुरु पिता जी दी खुशियां प्राप्त करियो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दी, बाबा दीप सिंह साहिब जी, तिन्हां दा संगत रूपी परिवार गुरुद्वारा नानक प्यो साहिब इस पावन पवित्र अस्थान ते एकत्रित होया और हो रहा। वड्डी गिणती च जिथे इस अस्थान ते परिवारक मैंबर जुड़े ने, जुड़ रहे ने, उत्थे साडे YouTube चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही भी
देशां विदेशां प्रदेशां 'च संगतां जुड़ियां और जुड़ रही ने। सब तो पहला सारी संगत के चरणों के उत्ते सिर झुका के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया होया मत्था प्रवान करो जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगे तो अगे प्रोग्राम का लिंक शेयर करो और जिन्हों ने ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके कर लो। अज जगह जगह ते फादर्स डे मनाया जा रहा है। बहुत जाणिया ने स्टेटस भी लाए ने, किसी ने अपने पिता दे लाए, किसी ने अपने सौरे पिता दे लाए ने, किसी ने जिदे नाल ओदा अंदरों लगाव कोई महापुरुष है, कोई महापुरुष है, उन्हां दे लगाए ने कि ये साडे पिता जी ने। फादर्स डे ये उन्हां लोकां ने मनाउणा शुरू किया जिहड़े किते 6 महीने बाद साल बाद अपने प्यो नूं मिलदे सी। पर सच्ची गल है साडा ते रोज ही फादर्स डे है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। साडा पिता गुरु रामदास, साडा पिता गुरु ग्रंथ साहिब, साडा पिता बाबा दीप सिंह, जिदे तो बिना, जिस बापू तो बिना साडा ना कोई दिन चढ़ता है ते ना ही दिन खत्म होंदा है, वो फादर साडा। सुनियो ध्यान नाल, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते सानू उस पिता ने सिखाया भी एक है, जेड़ा तेरा दुनियावी पिता है ना, जिन्ना ओदा आदर मान कर सकदा कर, ते साल विच 1-2 वारी नहीं, रोज अपने बाप दा सत्कार कर। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ये सच्चाई है। पिता दा जेड़ा साया ना, पिता दी मौजूदगी हुंदी सूरज वांगू है। पिता कई बारी गर्म हो जाता है, गर्म। पिता दी मौजूदगी सूरज वांगू हुंदी है, हुंदा गर्म है। पर जे किते ना होवे ते संसार दे विच हनेरा हो जाएगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यो जे साडी लाइफ दे विच ना होवे ते साडे जीवन च भी हनेरा हो जांदा, हनेरा। मावां ठंडियां छावां आपां आम तौर ते कहने आ, भावें मैं हासे च कहण लगा पर सच्चाई कहण लगा। मावां भावें ठंडियां छावां ने, पर बापू भी किते एसी तो घट नहीं हुंदा। वो भी ठंडी छां देंदा, ठंडी हवा देंदा। फर्क इन्ना कदी कदाई जिवें एसी दे पिछे कदी खलो जाओ ना, पिछों गरमैश आउंदी है पर देंदा ठंडी हवा ही है। अज जिन्ने असीं बैठे आ ना, ध्यान देना, जे अज असीं जीवन दे विच कुछ बने आ ना, कह लो सीधी जुबान विच सीधी बोली च, जे कोई अज बंदा बने ना, बापू दी गर्मी करके बंदा बने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बापू ने किते उस वेले किसे काम दे उत्ते साडे नाल सख्ताई ना वरती हुंदी ते साडे अंदर कोई गुण भी नहीं सी आउणा। अज फादर्स डे है तां मैं 1 मिनट लाया कि साडा ते रोज फादर्स डे। साडा पिता गुरु रामदास, साडा पिता कलगियां वाला, साडा पिता धन गुरु ग्रंथ साहिब, साडा पिता बाबा दीप सिंह, साडा ते रोज उन्हां दे नाम तो ही दिन चढ़दा है, उन्हां दे नाम ते दिन दी जो दिन खत्म हुंदा है। ते सारियां नूं जेड़े इत्थे पिता बैठे हो, तुहानूं भी बधाई फादर्स डे दी। जिन्हां ने पिता बनना उन्होंने भी एडवांस बधाई। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तो आओ बड़े प्यार दे विच कृपा करियो। भावना ओही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप दे विच हाजर नाजर गुरु रामदास चौंकड़ा मार के बैठे, चरना च बाबा दीप सिंह साहिब बैठे। जड़ियां असीं रोज बेनतियां करदे आ, शब्द पढ़न तो पहला इको बेनती करके फिर मैं शब्द पढ़ना है। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਏ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਮੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਅਗਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਜੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਭਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਭਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਆ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ
ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਐੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਲੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਏ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਟੇਪ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਾਰਗ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਤਬਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਧ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਧ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕ ਦਾਇਰਾ, ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 375 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਪੜੋ ਜੀ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਪੜੋ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृतसर सदही परपूरा, अमृतसर सदही परपूरा। पढ़ो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार नाल लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। चरण कमल नित अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। बड़े हो सारे चरण कमल नित अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। मनसा का दाता सब सुख निधान, 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 अमृतसर सदही परपूरा, अमृतसर सदही परपूरा। पढ़ो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, सारे प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृतसर सदही परपूरा, अमृतसर सदही परपूरा। बोलो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, ये सतगुर मेरा पूरा। खट्टे वालिया
सुभाए। मनसा का दाता सब सुख निधान। मनसा का दाता सब सुख निदान। मनसा का दाता सब सुख निधान। मनसा का दाता सब सुख निदान। अमृतसर सदही भरपूरा। अमृतसर सदही भरपूरा। पढ़ो मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सारी संगत मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा। 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 सतगुर मेरा सारी पूरा। संगत बोलो सतगुर में। और उची ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕਰੀਏ ਕੀਰਤਨ। ਦਾਸ ਫਿਰ ਵੀਰ ਫਿਰ ਭੈਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ गुर की महिमा क्या कहा। गुर विवेक सत सर। ओ आद चुकाते चुके चुके। पूरा परमेश्वर। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। संगत बोले अज के सतगुर। और जी अज के तू बेअंत सर्व कल पूरा। तू बेअंत सर्व कल पूरा। किछ कीमत कही ना जाए। नानक शरण तुम्हारी घर जियो। पावे तिवे छडाए। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा। अज के सतगुर मेरा पूरा। बोलो जी सतगुर। सब सहा सिर साचा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, बोलो सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। बोले सोनहाल सत श्री अकाल। शुक्राने सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਬਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਆਸ਼ਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮਨਾਉਣ, ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਏਦਾਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਏਦਾਂ ਬਚਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਦ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਬਿੱਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿੱਦ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਕੋੜੀਓ ਫਿੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਉਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਖੋਲੋ ਸਾਜ਼, ਸਿੱਖੋ ਖੋਲੋ ਸਾਜ਼, ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਸੁਣਾਓ, ਰਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਵੇਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੋ ਆ ਜੇ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਦਾਤਾ ਜੇ ਚਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਤਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੈ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੂ ਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੂ ਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਓ, ਮੰਨਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ ਮਾਰਤੀ, ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਵ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਜਿਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਇਓ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਲੈ। 100 ਚੋਂ 100 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, 10-20 ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਰਾਹੂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਤੂ ਭਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਭਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ,
इस तो इलावा होर भी जड़ियां फैसिलिटियां ने बिल्कुल लागत मुल दे नाल इक्को छत थल्ले। इस हस्पताल लई सानू एंबूलेंस की लोड़ है ते एंबूलेंस तकरीबन 10-11 लाख का खर्चा एंबूलेंस का। ते मैं सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां 'च बेनती करदा, जो भी गुरु पिता जी ने तुहानू किरपा कीती है, बख्शिश कीती, भावें एक किणकाई जिहदी समर्था 1000 रुपया हिस्सा पाउण दी वो ओना पावे, 10,000 दी वो ओना हिस्सा पावे, 5,000 दी है वो ओना हिस्सा पावे, लख वाला लख सेवा करे। ये एंबूलेंस चाहिदी है और इस एंबूलेंस दे राहीं जदों रोगी इलाज दे लई सही समय ते हस्पतालां 'च पहुंचिया करनगे ते प्यारिओ मैनूं इदां महसूस हुंदा है तुहाडे बच्चिआं नूं तुहाडे परिवारां तो बीमारियां दूर करन दी जिम्मेवारी बाबा दीप सिंह अपनी झोली 'च पवा लैणगे। ये मेरी निमरता सहित बेनती, जेड़ी एंबूलेंस दी जेड़ा एंबूलेंस दी सेवा करनी चाहे वो उदां कर लवे। मान लो नहीं समर्था, जो गुरु ने तुहानू किणका किणका दिता है उस मुताबक हाजरी लाओ। एक ते ये बेनती, दूसरा जड़ा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई है। एक रसोई वो है जिहदे 2500 मैंबर रोज़ लंगर छकते हैं ते एक गड्डी आपां बनाई है गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, लोड़मंद थावां दे उत्ते जिहदे राहीं लंगर पहुंचाउण दी सेवा निभाई जाती ते उन्हां थावां ते लंगर लाया जांदा है उस गड्डी दे राहीं जिथे अत दी लोड़ हुंदी। कई दिनां तो बच्चे भुखे रहिंदे ने कई इलाकिਆਂ 'ਚ ते हफ्ते 'ਚ 2 वारी 3 वारी उन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ जदों गड्डी जांदी, जदों वो पेट भर के खाना खांदे ने, बरकतां उन्हां नूं पैंदियां जिहड़े दसवंध देंदे हो। वो सानू उस गड्डी की भी लोड़ है क्योंकि वो गड्डी बिरध हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो गई तो वो भी 10-11 लाख के करीब गड्डी बनती है। तो मेरी बेनती, उस गड्डी की पूरी कोई सेवा लैनी चाहे वाह भला, ते जे नहीं कोई कर सकता, जिन्नी भी तुसी सेवा कर सकते हो, टीवी स्क्रीन के उत्ते QR कोड भी चलते हैं, स्कैन करके उस वेले सेवा आप जी भेज सकते हो। तुरंत दान महापुन, आखो धन गुरु रामदास जी। कई बारी बंदा जदों सेवा डिले करता है ना, फिर मन आलसी हुंदा जांदा, आलसी चल कोई नहीं फिर कर लांगे, हुण आ लोड़ है ये चीज़ लई वरत लई ने, फिर कर लांगे सेवा। ये महापुरखां दे बचन कहंदे तुरंत दान महापुन बनिया मन उस वेले सेवा कर दे, नहीं तो मन आलसी बन जाता। आलसी, मैं जिवें पिछे गल सुनाई सी, सेठ वस्ती राम सी, उन्हें 100 चदरां सुख लईआं कि धार्मिक स्थान ते मैं 100 चदर चढ़ाउणी, मेरी फलानी मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना पूरी होई, जदों 100 चदरां चढ़ाउण दी वारी कहंदा इन्नियां महंगियां चदरां, 100 चदरां कहंदा चल 50 चढ़ा देने। 50 का जो रेट पता किया, कहता अच्छा इन्ने पैसे लगने, फिर 10 ते आ गया, 10 तो फिर एक चदर ते आ गया, कहता रब नूं किहड़ा घाटा हुंदा। आखो धन गुरु रामदास जी। ये मेरी बेनती है, मन बने उस वेले एक QR कोड दे राहीं तुसी स्कैन करके सेवा सानू भेज सकते हो। अकाउंट डिटेल भी तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चलदी है, स्क्रीन शॉट ले लो, फोटो ले लो, अपनी सेवा सानू अकाउंटां राहीं भी भेज सकते हो। ते फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी तुसी जो सेवा कर सकते हो 9815099513 ते। ये मेरी निम्रता सहित बेनती, क्योंकि तुहाडे किणके किणके नाल ही सब कुछ चलता है, तुहाडा किणका किणका समुंदर बन जाता है। ते कोई भी जो परिवारक मैंबर इस सेवा के वड्डे कुंभ दे विच हिस्सा पाउण तो वांझा न रह जे, ये मेरी बेनती है। 2 वड्डियां सेवावां बापू जी ने सानू दित्तियां ने ते ये मौका सांभो, सेवा जिन्नी लुट सकते हो लुट लो एंबूलेंस लई ते नाल ये गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई। ये वड्डियां सेवावां विच सब ने हिस्सा पाउणा, गुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त करनियां।